ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ଏଠାରେ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ତମର ଯୋଉ ଆର୍ଟ୍ସ ରହିଛି ଏ ଆର୍ଟ୍ସ ର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ର ଚैप्टर नंबर 6 जोटा कि तमर अछि भारतीय राजनीति रे समसामयिक प्रसंग। ए जो भारतीय राजनीति रे समसामयिक प्रसंग एथिरे मुख्यतः तीनोटी विषय रहिछि। गोटे अछि तमर नारी आंदोलन, आउ गोटे रहिछि तमर परिवेश सुरक्षा आंदोलन, आउ गोटे रहिछि कोन ना विकास और विस्थापन आंदोलन। ए तीनोटी आंदोलन विषय रे अछि। आमे आज प्रथमे पढ़िबा नारी आंदोलन बा महिला आंदोलन। एमानकर आंदोलन कोन पई ना समानतार एक यात्रा। एमानकर आंदोलन जे समाज रे पुरुष एवं नारी ये उभयंकु कौन मिलू ना समान पद मर्यादा मिलू। याहारी उपरे ए नारी माने विभिन्न पर्याय विभिन्न स्तर रे आंदोलन मान करिसंती। से विषय रे आमे आलोचना करिबा। प्रथमे आमे देखिबा ए नारी आंदोलन बा नारीवाद कोन ना नारीवाद या हेउची एक सामाजिक राजनैतिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन। अर्थात ये जो नारीवाद बा नारी फेमिनिज्म ये कौन कुहे ना नारी मानकर अधिकार नारी मानकर पक्षरे ये जुक्ति उपस्थापन करे कुहे ताकु समाज रे समान सामाजिक अधिकार मिलू, राजनीतिक स्तर रे मध्य ताकु समान अधिकार मिलू एवं सांस्कृतिक स्तर रे मिलू। एथि पई कोन करती ना नारी मानकर कोन विभिन्न समय रे समाने आंदोलन मान करिसंती। ये आंदोलन रो मुख्य लक्ष्य बा नारीवाद रो मुख्य लक्ष्य को ना महिला मानक पाई अधिकार सुजोग सुसहायता समानता सुनिश्चित करिबा। अर्थात समाज रे तांको अधिकार प्रदान करिबा, तांको सुजोग प्रदान करिबा एवं सुसहायता प्रदान करिबा एवं समानता प्रदान करिबा। ये होउची ए नारीवादर मुख्य लक्ष्य। एवं यार मुख्य उद्देश्य कौन ना व्यक्ति आर्थिक राजनैतिक सामाजिक स्तर रे लिंग भित्तिक असमानता दूर करिबा। आम समाज रे कौन रही ना लिंग भित्तिक असमानता रही। अर्थात नारी को जो सुजोग सुविधा मिलूची पुरुष को जो सुविधा सुजोग मिलूची नारी को ताहा मिलू नाही। ना तांको व्यक्तिगत सेमिति सम्मान मिलुची, ना आर्थिक सचलता प्रदान कराउची, ना राजनीतिक अधिकार प्रदान कराउची। किछि भी एई सब जिनिस रे तांको कोन कराइची नारी मानको सामाजिक स्तर रे मध्य तांको कोन कराइची असमानता दिया जाउची। जोउथि पाई कि एई जो नारीवादर कोन ना सृष्टि होई अछि। प्रथमे देखिबा या किपरि सृष्टि होइछन। एई जो शब्द आमे जो नारीवाद बा फेमिनिज्म कहूचे ये शब्दटी उत्पत्ति हेछि केबे ना 1836 मसिया रे। ये 1836 मसिया रे इटा प्रथम व्यवहार करथिले किए ना चार्ल्स फुरियर्स ये जने कोन होउचंती ना सोशलिस्ट ओटोपियन सोशलिस्ट चिंतक। प्रथमे ए कोन करथिले ए जो फेमिनिज्म बा नारीवाद शब्दर व्यवहार करिथिले। तापर देखिबा ए आंदोलन काहे की आवश्यकता पड़ुची। ए नारी आंदोलन आवश्यकता काहे की ना नारी आंदोलन गुड़िक बा फेमिनिस्ट आंदोलन गुड़िक महिला सम्मुखीन होता गभीर समस्या पर ध्यान दिए। से गभीर समस्या कौन ना देख आम समाज टी हूँ कौन पितृ प्रधान समाज। अर्थात एटारे पिता बा बापा होउचंती घरर कौन मुख्य। पुरुष प्रधान व्यवस्था जो पुरुष माने मुख्य क्षमता और अधिकारी अटंती। जेहेतु घरर मुख्य पितृ बा बापा बा पुरुष तेणुकरी सी घर मध्य समस्त क्षमता उपभोग करे से पुरुष लोकटी एवं समस्त अधिकार अधिकारी होता है से पुरुष लोकटी। या विरुद्ध रे कौन करती ना ए नारी आंदोलन होता है जे उभय को समान सुजोग मिलू, उभय को समान क्षमता मिलू। तापर आ गोटे होची लिंगर सामाजिक निर्माण। आम समाज रे सबु बळे पुरुष एवं महिलांकर भितरे पार्थक्य देखा जाए। धारणा जे पुरुष और महिला भूमिका जैविक नुहे बरम समाज द्वारा निर्मित। तो
ବାୟୋଲୋଜିକାଲି ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଇଏ ଅସମାନ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମାଜରେ ଏତିକି କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏନି, ଆମ ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ସେମାନେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେମାନେ ଜୈବିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମାଜ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟାକୁ ଅଧିକ କରିଦେଇଥାଏ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଯେ ଭୂମିକା ଜୈବିକ ନୁହେଁ, ଧାରଣା ଯେ ପୁରୁଷ ମହିଳାଙ୍କ ଭୂମିକା ଜୈବିକ ନୁହେଁ ବରଂ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। ଏ ସମାଜ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି। ତାପରେ କଣ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଓ ଅଖଣ୍ଡତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ତ ଏମାନଙ୍କର କହିବାର କଥା ଯେ ଏମାନଙ୍କର ନାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି ବା ତାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି। କଣ ହୁଏ ସମାଜରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ନାରୀ ମାନ ବା ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ବା ବିଭିନ୍ନ କଣ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ, ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାନା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରଖାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଅଟୋନୋମି ମିଳୁ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ମିଳୁ, ଯୋଉ ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନେ କଣ ହେଇପାରିବେ, ସମାନ ହେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଘରୋଇ ହିଂସା। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖୁ ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ଘରୋଇ ହିଂସା ହୁଏ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ମହିଳା ମାନେ ହିଁ ବେଶୀ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହୁଅନ୍ତି। ଯେପରି ତମର ମାନେ ହଉଛି କଣ ନା ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା, ଘରୋଇ ହିଂସା, ଧର୍ଷଣ ଏଇଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହୁଏ ନା ମହିଳା ମାନେ ହିଁ ଆଫେକ୍ଟେଡ ବେଶୀ ହୁଅନ୍ତି ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ। ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏଇ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏଇ ଯୋଉ ନାରୀବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉଛି, ଇଏ ଆମ ସମାଜ, ଆମ ବିଶ୍ୱରେ ତିନୋଟି ତରଙ୍ଗ ବା ତିନୋଟି ଢେଉ ଭଳିଆ ଆସିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କଣ କରାଯାଇଛି ନା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନାରୀବାଦ ତରଙ୍ଗ ସମୂହ। ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ତରଙ୍ଗ ଦ୍ଵାରା କଣ ହେଇଛି ନା ଆମ ଇଏ ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ଆସିଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାଯାଏ ପ୍ରଥମ ତରଙ୍ଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତରଙ୍ଗ ଏବଂ ତୃତୀୟ ତରଙ୍ଗ। ସେଟା କଣ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଫେମିନିଜିମର ଇତିହାସ ଏକ ନିରନ୍ତର ବିକାଶର କାହାଣୀ। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ତରଙ୍ଗ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତରଙ୍ଗର ନିଜସ୍ୱ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ନାରୀବାଦ ବା ଏଇ ଯୋଉ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କୁ ଆମେ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ଭାଗକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ତରଙ୍ଗ ବୋଲି ଆଖ୍ୟାୟିତ କରିଛୁ। ହଉ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛି ନା ଏ ପ୍ରଥମ ତରଙ୍ଗଟା ଯୋଉଟା ଅଛି, ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଥିଲା କଣ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ତରଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମେ ନାରୀ ମାନେ କିପରି ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଊନଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରୁ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷରୁ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭ। ତା ମାନେ ପାଖାପାଖି ଏଇଟା ତମର ସେ 1890ରୁ 1920 ଏଇ ମଧ୍ୟ ସମୟର କଣ ହେଇଛି ନା ଏଇ ପ୍ରଥମ ତରଙ୍ଗଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଥିର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଥିଲା ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ମିଳୁ, ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ମିଳୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କଣ କରିପାରିବେ ନା ମହିଳା ମାନେ ମତାଧିକାର ବା ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ହାସଲ କରିବା। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 1940-50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି
40% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପାଖାପାଖି ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଦେଶରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ମିଳୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଥମ ତରଙ୍ଗ ଭାବେ ତାକୁ କଣ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କର ଏଇ ସଂଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରଥମ ତରଙ୍ଗ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମୌଳିକ ରାଜନୈତିକ ଓ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହବା। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହବା, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମ ତରଙ୍ଗର କଣ ଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ ଥିଙ୍କର ଅଫ ସ୍ପଟଲାଇଟ, ମାନେ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ସବୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ ମାନେ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ଚରିତ୍ର, ଯିଏକି ମେରୀ ୱେଲଷ୍ଟୋନ କ୍ରାଫ୍ଟ। ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା 1792 ମସିହାରେ ଏ ଭେଣ୍ଡିକେସନ୍ସ ଅଫ ରାଇଟ୍ ଅଫ ୱିମେନ୍ ହେଲା, ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଏକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏକ କଣ କରିଲେ, ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ତରଙ୍ଗ, ଯୋଉଟା କି ତମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି 1960 ଦଶକରୁ 1980 ଦଶକ ମଧ୍ୟରେ। ଏଥିରେ କଣ ଫୋକସ ରହିଲା ନା କେବଳ ଭୋଟ ଅଧିକାର ନୁହେଁ, ଏଠି ଭୋଟ ଅଧିକାର ସହିତ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ତରଙ୍ଗରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ସ ମିଳିଗଲା ପରେ, ତାପରେ ଏମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତରଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ପରିବାର, କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ଯୌନତା ଏବଂ ପ୍ରଜନନତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ଦାବି କଲେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଉପରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ନାରା ଦଉଥିଲେ ଯେ କଣ ନା ଦ ପର୍ସନାଲ ଇଜ ପଲିଟିକାଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ରାଜନୈତିକ। ଯାହାର ଅର୍ଥ ଯଦି ଦେଖିବା ୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଘରୋଇ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ବ୍ୟାପକ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତିଫଳନ କରେ। ଯେପରି ଅର୍ଥାତ୍ ଘରୋଇ ହିଂସା ବା ଘରୋଇ ଅସମାନତା ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସମାନତା, ଇଏ ଗୋଟେ କଣ କରିବ ନା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତିଫଳନ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରର ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଏଇ ସବୁ ଅସମାନତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ମୁଦ୍ଦା ବନେଇ ପାରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ତରଙ୍ଗଟି, ଦୁଇ ଜଣ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ହେଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ତରଙ୍ଗଟି କଣ ହେଲା, ପ୍ରଖର ହେଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ତରଙ୍ଗର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ, ସିମୋନ ଦି ବୋଭେୟାର। ଇଏ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ, ବହିଟା ନାଁ ହଉଛି ଦ ସେକେଣ୍ଡ ସେକ୍ସ, ଯୋଉଟା କି 1949 ମସିହାରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା। ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ ବରଂ ତିଆରି ହୁଏ, ମାନେ ମହିଳା ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ ବରଂ ମହିଳା କଣ କରାଯାଏ, ତିଆରି କରାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସମାଜରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁ। ସେ ଜନ୍ମରୁ ମହିଳା ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ମହିଳା ବୋଲି ତାକୁ ସମାଜ କଣ କରିଥାଏ, ସବୁବେଳେ ସଜେଇ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ବେଟି ଫ୍ରିଡାନ୍, ଯିଏକି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ଦ ଫେମିନାଇନ ମଷ୍ଟିକୋ, ଯୋଉଟା କି 1963 ମସିହାରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖେଇଥିଲା। ସେ ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳାମାନେ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ତରଙ୍ଗରେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯାଏ। ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କଣ, ସିମୋନ ଦି ବୋଭେୟାର, ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ବେଟି ଫ୍ରିଡାନ୍। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମାନେ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ତରଙ୍ଗକୁ ଇଏ କଣ କଲେ ନା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ତରଙ୍ଗ, ଯୋଉଟା କି ତମର 1990 ଦଶକରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ କଣ
ନା ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ ହଉଛି ସାମଗ୍ରିକ ମହିଳା ଅନୁଭୂତି ଧାରଣାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱେବରେ ଯୋଉ ଥିଲା ସାମଗ୍ରିକ ମହିଳାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମାନେ ଥିଲା, ତାକୁ ଇଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲା। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କଣ କଲା? ୟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ, ଜାତି, ବର୍ଗ, ଲିଙ୍ଗଗତ ପରିପ୍ରକାଶ ବିବିଧତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲା। ଏବଂ ଫେମିନିଜିମର କୌଣସି ଏକକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ନାହିଁ। ମହିଳାତ୍ୱ ଏବଂ ନାରୀବାଦ ଭାବନାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ। ଏମାନେ ସିଏ ଆଉ କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକକ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକକ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପକୁ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ମନ ହବ ସେମିତି କରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟଟି ଆସୁଛି, ଫେମିନିଜିମର କୌଣସି ଏକକ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ନାହିଁ। ମହିଳାତ୍ୱ ଏବଂ ନାରୀବାଦୀ ଭାବନାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି ନା, ଏଇ ଯୋଉ ତୃତୀୟ ତରଙ୍ଗରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଲିପଷ୍ଟିକ ଫେମିନିଜିମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯାହା ମହିଳାତ୍ୱର ପାରମ୍ପରିକ ଚିହ୍ନ, ଯେପରି ମେକଅପ୍, ଲିପଷ୍ଟିକ, ଉଚ୍ଚ ହିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନାରୀବାଦୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗୀତ ମନେ କଲେ। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ମହିଳା ନିଜର ନାରୀତ୍ୱକୁ ଉଚ୍ଚାଭୋଗ କରିବା ସହିତ ଜଣେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ନାରୀବାଦୀ ହୋଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା ସମାଜରେ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମେକଅପ୍ କରିବା, ହାଇ ହିଲ୍ ପିନ୍ଧିବା, ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗେଇବା, ଏଗୁଡାକୁ ସବୁ ବାରଣ କରାଗଲା। ଏମାନେ ତୃତୀୟ ତରଙ୍ଗରେ ଏମାନେ କଲେ ଯେ ନା, ଏମାନେ ନାରୀମାନେ କଣ କରିପାରିବେ ନା, ତାଙ୍କର ସେ ପାରମ୍ପରିକ ଚିହ୍ନକୁ ଛାଡି ସେମାନେ କଣ କରିପାରିବେ ନା, ଏଇଭଳି ହାଇ କଣ କରିପାରିବେ, ହାଇ ଇଏ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରିବେ, ଯୋଉଟା କି ଇଏ ରହିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ଯୁଗର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଜୁଡିଥ ବଟଲର ଦ ଜେଣ୍ଡର ଟ୍ରବୁଲ ନାମକ 1990ରେ ଗୋଟେ ଇଏ ରଚନା କରି ସେ କଣ କଲେ, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦବା ଫାଷ୍ଟ ୱେବରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା, ଫାଷ୍ଟ ୱେବରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ମିଳୁଥିଲା ନା, ମତଦାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଥମ ୱେବରେ ସେମାନେ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱେବରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ୱେବରେ ସେମାନେ ରହିଲେ ଯେ ଆଇନଗତ ସାମାଜିକ ସମାନତା, ଆଇନଗତ ଓ ସାମାଜିକ ସମାନତା। ଆଉ ତୃତୀୟ ୱେବରେ ତମର ଆସିଗଲା କଣ ନା, ଏଇ ଯୋଉ କଣ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କଣ ଲିପଷ୍ଟିକ, ତମର ଯୋଉଟା ଲିପଷ୍ଟିକ ଫେମିନିଜିମ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ କଣ କରିପାରିବେ ନା, ମେକଅପ୍, ଲିପଷ୍ଟିକ, ଉଚ୍ଚ ହିଲ୍, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ତୃତୀୟ ୱେବ। ତେଣୁକରି ଏ ତିନୋଟି ୱେବ ଇଏ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯାତ୍ରାର ସମାପ୍ତି, ପୋଷ୍ଟ ଫେମିନିଜିମ। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ତା ମାନେ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା, ପ୍ରଥମ ତିନିଟି ଯାକର କଣ ସରିଗଲା ପରେ ଆଉ ବୋଧେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସମାନ ହେଇଯିବେ, ସେଇ କଥାକୁ କରାଯାଉଛି। ସେଥିରେ କଣ କରାଯାଉଛି, ପୋଷ୍ଟ ଫେମିନିଜିମ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା, ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା। ଏହା ଏକ ଧାରଣା କହେ ଯେ ଫେମିନିଜିମ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡିକ ହାସଲ ହୋଇଛି, ଏହା ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ନାରୀ ତାର ଯେତିକି ଅଧିକାର ପାଇବା କଥା ସେ ସବୁ ପାଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆଉ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରି କିଛି ନାରୀବାଦୀ ମାନେ କୁହନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ଏକମତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ ସମାଜରେ ଲିଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ଅସମାନତା ଏବେ ବି ଗଭୀର ଭାବେ ରହିଛି, ଯଦିଓ ୟାର ସ୍ୱରୂପ ବଦଳିଛି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ନା, ଏବେ ବି ସମାଜରେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ ରହୁଛି, କେବଳ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କଣ ହେଇଛି, ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏଟାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରି କାଉଣ୍ଟର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସେମାନେ କରନ୍ତି, ବିପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତି କଣ ନା, ନାରୀ ଯେତେ ଉନ୍ନତି ହବା କଥା ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ନାରୀର କୌଣସି ଚେଞ୍ଜ ହବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ହଉ, ଠିକ ଅଛି।
ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର, ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଡାଟା ପରିସଂଖ୍ୟାନ କଣ କହୁଛି ନା ଲିଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ଅସମତା କେବଳ ଏକ ଧାରଣା ନୁହେଁ, ଏହା ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ, ଏଇଟା ହଉଛି କାଢିଛି କିଏ ନା ୟୁଏନ ହ୍ୟୁମାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ, ଯୋଉଟା 2004ରେ ହେଇଛି। ଏବଂ ସିଏ କଣ କହିଛି ନା ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ଏଟା ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଜ କାର୍ଯ୍ୟ ବନାମ ଇନକମ୍, ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାରୀ ମାନେ 53% କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହେଲେ ପୁରୁଷ ମାନେ କେତେ କରୁଥିବେ 47%। ତେଣୁ ନାରୀ ମାନେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଇନକମ୍ କଥା ଦେଖିବା, ନାରୀ ମାନେ ମାତ୍ର 33% ଇନକମ୍ ପାଆନ୍ତି, 53% କାମ କରନ୍ତି, 33% ଇନକମ୍ ପାଆନ୍ତି। ସେଇ ତୁଳନାରେ ଯଦି ଆମେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ପୁରୁଷ ମାନେ କଣ 47% କଣ କରୁଥିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, 67% ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଉଥିବେ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଅସମାନତା। ଅଧିକ କାମ କରନ୍ତି ନାରୀ ମାନେ, ପାଆନ୍ତି କମ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦଉଛି କଣ ନା ମାଲିକାନା ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖିବା, ଯଦି ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଦେଖିବା, ସେ କହୁଛି ମାତ୍ର 1%, 99% ର ମାଲିକାନା ପୁରୁଷ ହାତରେ ଥାଏ, ମାତ୍ର 1% ର ମାଲିକାନା ନାରୀ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଅସମାନତା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ସମାନତାର ଭାଷା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଏବଂ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲ କଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। କେମିତି ନା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଲିଙ୍ଗ ନିରପେକ୍ଷ ଜେଣ୍ଡର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଜେଣ୍ଡର ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗରୁ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଭାଷା ରହୁଥିଲା, ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଗଲା ଯେପରି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାକୁ କଣ କରାଯାଇଛି, ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରାଯାଇଛି। ମେନ୍ କାଇଣ୍ଡ, ଆଗରୁ ମେନ୍ କାଇଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରାହଉଥିଲା, ଏଇଟା ଯୋଉଟା କି ମ୍ୟାନ୍ ଅର୍ଥ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସୂଚଉଥିଲା ମେନକାଇଣ୍ଡ ୱାର୍ଡଟା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମେନକାଇଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ ବଦଳରେ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଏବଂ ହ୍ୟୁମାନ ୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯୋଉଟା କି ଉଭୟ କଣ ମେନ୍ ଆଉ ଓମେନ୍ ଦି ଜଣଙ୍କୁ କଣ କରିବ ନା ସୂଚେଇବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମେନ୍ ପର୍ପଜରେ ହଉଥିଲା, ମେନ୍ କାଇଣ୍ଡ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ। ଆଉ ସେମିତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବଦଳରେ ଆମେ ଏବେ ବ୍ୟବହାର କଲେଣି ଚେୟାର ପର୍ସନ। ସେପରି ହି ବଦଳରେ ଆମେ ଦେର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯାହା ଫଳରେ କି ଗୋଟେ ସମାନତା ଆସିବ। ଏଠି ଆଉ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟତା ରହିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଷା ଗୁଡିକ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଏଥିରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ସୂଚଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡା ସାଧାରଣତଃ ପୁରୁଷ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଥିଲା। ଆଉ ଏହାର କଣ କାରଣ, ପର୍ପଜ କଣ ନା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାଷାକୁ ଅଧିକ ସମାବେଶୀ କରିବା ସହ ପାରମ୍ପରିକ ଲିଙ୍ଗଗତ ଭୂମିକାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଉ ଲିଙ୍ଗର କୌଣସି ଭେଦଭାବ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, ଲିଙ୍ଗଗତ ଭେଦଭାବ ଜାଣିପାରିବାନି। ଇଏ ଗୋଟେ କଣ କରିବ, ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାର ଏଠି କଣ ଅଛି, ବିକାଶଶୀଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଫେମିନିଜିମ ଏକ ସ୍ଥିର ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏହା ସମୟ ସହିତ ବିକଶିତ ହଉଛି, ନୂତନ ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡିକ ସାମ୍ନା କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା କୌଣସି ଦୁନିଆ ତ କୌଣସି ଘଟଣା ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, ସମୟ ବଦଳିବା ସହିତ ବଦଳିଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ ସମୟ ସହିତ ବିକଶିତ ହଉଛି, ସମୟ ଯେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଚାଲିଛି, ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ବି ବଢି ଚାଲିଛି, ନୂତନ ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡିକ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମିଲ ହଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତରଙ୍ଗର ଅବଦାନ ଅଛି। ଆମେ ଯୋଉ ତିନିଟା ତରଙ୍ଗ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ତରଙ୍ଗ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ମିଳିଲା, ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ ମିଳିଗଲା, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ମୂଳ ଦୁଆ ପକେଇଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ତରଙ୍ଗରେ ସାମାଜିକ ସମାନତା ପରିସର ବଢିଲା, ଆଇନଗତ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସବୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ତରଙ୍ଗରେ ବିବିଧତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ କଣ କରିବେ, ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବନି। ଯେମିତି ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗେଇବେ, ହାଇ ହିଲ୍ ପିନ୍ଧିବେ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକର କୌଣସି ମାନେ କଣ ତାଙ୍କୁ କେହି ଆକଟ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ହଉ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ ମୌଳିକ ଧାରଣା, ଫେମିନିଜିମ ବା ନାରୀବାଦ ଗୋଟେ କଣ ନା ରେଡିକାଲ ନୋଟେସନ ଦ୍ୟାଟ ଉମେନ୍ ଆର୍ ପିପଲ। ଏହା ଏକ କଣ ମୌଳିକ ଧାରଣା ଯେ ମହିଳା ମାନେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ। ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା
ନା ଆମେ ପୁରୁଷ ସେ ମହିଳା ଏମିତି ଆମେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛେ ନା ଏବେ ସେଟାକୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କନସେପ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ, ମହିଳା ବି ମଣିଷ, ପୁରୁଷ ଭଳି ମହିଳା ମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଅଟନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ ଏକ ଅସମାପ୍ତ ଯାତ୍ରା। ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନ ଇତିହାସ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ସମାନତା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯଦିଓ ଅନେକ ପ୍ରଗତି ହୋଇଛି ତଥାପି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନତାମୂଳକ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମାନତା ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ ଉଭୟ ସମାନ ହେଲା। ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନ ଇତିହାସ ଶିଖାଏ ଯେ ସମାନତା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନତା ପାଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କଣ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଏବଂ